حمل سے تھی اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اسی حالت میں کھانا پہنچانے کا انتظام بہت اچھا کیا. جس وقت حضرت اسما رضی اللہ عنہا بالکل لاسٹ ڈیز تھے, آپ دیکھیں ہمارے لاسٹ ڈیز میں ہم سب کہاں ہوتے ہیں, بیڈ ریسٹ ہو جاتی ہے, بالکل لاسٹ ڈیز میں حضرت اسما نے اونٹ کا سفر کیا. اونٹ کا سفر آپ دیکھیں ہم صحت مندی کی حالت میں ہم کیسے کر سکتے ہیں, وہی بالکل اتنے ہم نازک ہوتے ہیں. بالکل آخری وقتوں میں آپ سوچیں کہ یہ کس قدر تکلیف میں ہوں گی, تھوڑا اپنی تکلیف کے بارے میں سوچیں اور ان کی تکلیف کے بارے میں سوچیں. لیکن یہ کیسی شیدائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تھوڑے ہی عرصے میں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راستے میں ہی مل گئے تھے, یہ ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے, تو اتنے عرصے میں یہ خاتون اپنی لاسٹ پریگننسی کے دنوں میں اونٹ پر سوار ہوتی ہیں, کیونکہ یہ گئی ہیں اور پھر انہوں نے راستے میں بچہ ڈیلیور کیا, اور وہ جو بچہ تھا وہ پھر ابھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بھی ان کو لے کر آئیں گے. پھر وہ کیا بچہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی دی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. تو آپ دیکھیے پھر ایسی خواتین کے پاس پھر ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. ہم جتنا زیادہ نازک رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ نازک ہوگی. جیسے میرے اپنی اولاد نے مجھے اس دن بڑا مزے کا تانا دیا کہ چھپکلی سے تو آپ ڈرتی ہیں, تو پھر ہم نے کہاں سے چھپکلی سے جو ہے وہ اچھے رہ جانا ہے, چوہے سے آپ ڈرتی ہیں, چوہا آپ سے بڑا ہے. میں نے کہا نہیں, میں چھپکلی وغیرہ سے نہیں ڈرتی, لیکن چوہا میری کمزوری ہے. مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مما جب آپ کے دل میں چوہے کے لیے وہ نہیں ہوگا, آپ تھوڑا جرات کا مظاہرہ نہیں کریں گی, تو ہم نے تو پھر ڈرنا ہی ہے نا. تو وہی بات آ گئی کہ ہم چھپکلی سے ڈرنے والی, چوہے سے ڈرنے والی اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرنے والی, تو ہم نے کیا اتنی بڑی نسل جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا اور بہترین شخص بنانے کی توفیق عطا فرما دے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بہترین ماں تھی یہ کہ ان کے بیٹے لیکن حجاج بن یوسف کے ساتھ مل کر اس وقت وہ بڑے تھے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بھی ان ڈیٹیل پڑھیں گے, ان کو پسند نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے آخر میں یہ کیا کہ ہم اس کو شہید کرتے ہیں. اور بیٹا جو تھا وہ نظر بچا کے ماں کے پاس آیا. اب ماں کتنے سال کی ہے؟ 100 سال کی. ذرا غور سے دیکھیں, اور میرا یقین کریں میں جب یہ بنا رہی تھی اور میرا رو رو کے برا حال تھا, کیوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا اگر میرے پاس اجازت لینے اس طرح سے آئے تو میرا کیا حال ہوگا. خود سوچے, ایک ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے. 100 سال کی عورت, نظر اس کی جا چکی ہے, دانت اللہ نے اس کے پورے صحیح رکھے ہوئے, ایک دانت کو کچھ نہیں ہوا ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے اوپر رحمت تھی. 100 سال کی عورت, اور نظر کی جانے کی وجہ سے بیٹا پاس آتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ امی میں کیا کروں, مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے اور یہ مجھے قتل کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور ماں آگے سے کیا کہہ رہی ہے, بیٹا جب بکری ذبح ہو گئی تو ذبح ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ہوں یا بوٹیاں ہوں کیا فرق پڑتا. حوصلہ دیکھیں ذرا ماں کا, اپنا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے, اس کو کہہ رہی ہے تمہیں کاٹ دیں یا تمہاری بوٹیاں بنے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ماں حوصلہ دے رہی ہے, اور یہی بات تھی کہ پھر بیٹا شہداء میں سے تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جس وقت جانے لگے تو حضرت اسما کیونکہ آئی سائٹ ویک تھی, تو حضرت اسما نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو جسم کے اوپر زرہ تھی. زرہ تو ہم سب جانتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں 2 پہنی, غزوہ احد میں 2 پہنی تھی, تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی, زرہ پہننا پہن سکتا ہے انسان. تو جسم پر زرہ تھی. بولنے لگی بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا زرہ ہے. کہتی ہیں بیٹا اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو یہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑو, ان کو پیچھے کرو. اور بیٹا بھی پھر ایسا بیٹا کہ زرہ اتار کر پھینک کر گیا, اور پھر اللہ کے راستے میں بیٹا شہید ہو گیا. اور پھر بیٹے کی شہادت کے 10 دن کے بعد ان کی بھی جو تھی وہ شہادت ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خوبصورت خاتون تھی جن کو اپنے لیے چنا اور بہترین طریقے سے چنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں ہم سب پہلے دعا کر لیتے ہیں, پھر ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ ہم سب کو بھی بہترین مائیں بنانے کی توفیق عطا فرما دینا. اور یا میرے پیارے اللہ جتنی بچیاں اس محفل میں موجود ہیں, یا اللہ آئندہ ان کی گودوں میں جو جو نسلیں پروان چڑھیں,
یا اللہ وہ نسلیں ایسی ہوں کہ جو آپ کے دین کا نام بلند کرنے والی ہوں. یا اللہ ہمیں دوبارہ سے ایسی مائیں عطا فرما دے کہ جو پوری دنیا میں اسلام کا علم لے کر چلیں, ہماری اولادوں میں سے, ان کی اولادوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے بھی یا اللہ بہترین لوگوں کو لے کر آنا, اور یا اللہ ہماری نسلوں تک اس خیر کو پہنچا دینا. آمین یا رب العالمین. تو آئیں ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سیدہ اسما بنت ابی بکر, خاندانی پس منظر اگر ہم دیکھ لیں تو نام ان کا اسما تھا, والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے, رفیق سفر, غار ثور کے دوسرے مکین تھے. قرآن پاک میں ان کا بہت ذکر آیا. والدہ کا نام قتیلہ بنت عزا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں, ہمیں آج تک یہی نہیں پتا تھا کہ حضرت اسما جو ہے وہ حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن تھی. سلوک کتنا اچھا تھا دونوں کا آپس میں. ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عائشہ کی یہ سوتیلی بہن تھی. قتیلہ بنت عزا ان کی والدہ تھیں, اور خاوند میدان جہاد کے نامور شاہ سوار, اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھا, اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ماں بالکل لاسٹ پریگننسی میں جا رہی ہے, ہجرت ہوئی ہے, مدینہ بھی ابھی نہیں پہنچے تو راستے میں یہ بچہ ڈیلیور ہو گیا تھا. ان کے والد نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفقہ حیات ام رومان, حضرت عائشہ کی جو والدہ تھیں, جو دوسری بیوی تھیں, ان کا نام ام رومان تھا, اور جو حضرت اسما کی والدہ تھیں وہ قتیلہ بنت عزا تھیں. قتیلہ بنت عزا کو طلاق دے دی گئی تھی. ام رومان جو تھیں وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقد میں موجود تھیں. تو اپنی رفقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا, جب اسلام آیا تو ام رومان کو اور جتنے بھی ان کے بچے تھے ان کو دعوت دی. ان میں حضرت عائشہ تھی, عبد الرحمن تھے, اسی طرح عبداللہ تھے, حضرت اسما کے بھائی جو تھے وہ عبداللہ بھی موجود تھے. نام دیکھیں کتنے خوبصورت رکھے ہوئے. تبھی تو دیکھیں, اسی لیے ناموں کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. کہ ایک اور پوائنٹ لکھیں اپنے پاس, پوائنٹس پلیز علیحدہ ایک پیج پر لکھیں, ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ لکھیں کہ والدہ اپنے بچوں کے نام بہت اچھے رکھیں, ایسے نام رکھیں کہ جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرنے والے ہوں. تو ابھی اسلام نہیں آیا تھا, اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بچوں کے نام کتنے خوبصورت رکھے ہوئے تھے. تو یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے تو دعوت دی ام رومان کے دو بچوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اسلام کے دور میں ہی پیدا ہوئی تھی. یہ بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں ہی جو تھی وہ آنکھ کھولی تھی. لیکن اب دیکھیں جو ماں اسلام لے کر آئی ہے, ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسلام نہیں قبول کرتا. لیکن جو ماں غیر مسلم تھی ان کے دونوں بچے مسلمان ہو جاتے ہیں, باپ کے اوپر فوراً اسلام لے آتے ہیں. ان میں ایک حضرت اسما اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. لیکن یہ جو عبد الرحمن تھے یہ بھی بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ہجرت کے وقت کا ان کا کارنامہ دیکھ لیتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر نہ آتے ہوں. صبح شام آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم آ گئے. اگر کبھی بھی آپ کو سیرت میں یا کہیں اور یہ ملے کہ دوپہر میں کوئی کسی کے گھر گیا تو یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی بہت خاص الخاص کام ہوگا. ہمارے ہاں تو سو کر اٹھنا لیٹ ہے, دوپہر میں آنا جانا کوئی مشکل بات نہیں. عربوں کے ہاں دوپہر کے وقت کوئی بھی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا. عربوں کے ہاں دوپہر کے وقت کوئی خاص الخاص کام ہوتا تو کوئی جا سکتا تھا, کیونکہ دوپہر میں عرب کیلولا کرنے کے عادی تھے. عربوں کو ایسے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے, ان میں بہت اچھی عادات تھی, صبح سویرے اٹھنے والے اور دوپہر میں سونے والے. تو دوپہر میں
नहीं जाते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोपहर में आए तो इनको पता चल गया कि कोई बड़ी खासुल खास बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही फरमाया कि तुम्हारे पास जो कोई भी है उनको बाहर भेज दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मेरे पास सिर्फ मेरी दो बेटियां हैं, अस्मा है और आयशा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बैठे हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक को, यानी इतना एतबार था इनके ऊपर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि अब हमें रवानगी का हुक्म हो गया और हम निकलेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया मैं भी आपके साथ हूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तुम भी मेरे साथ होगे। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दो ऊँटनियां बड़े अरसे से उनको जो खाना खिला रहे थे और मोटा ताजा किया हुआ था, वो दो ऊँटनियां ली, सफर के लिए तैयार की। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और फिर फरमाया था कि एक ऊँटनी की मैं तुम्हें बाद में कीमत दे दूंगा। और फिर इसी तरह सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी को खुशी से रोते हुए नहीं देखा जिस तरह मेरे वालिद खुशी से रो रहे थे। और क्यों रो रहे थे? मौत के सफर पर जा रहे थे। कोई ये सफर नहीं था कि चले आप गिलगित जा रहे हैं या आप जो है हुंजा जा रहे हैं या आप स्कर्दू जा रहे हैं, मुझे भी लेके जा रहे हैं, वाह चलो मैं जल्दी से तैयारी करूं। मौत के सफर पर जा रहे थे और इतना खुश थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के वो खुशी से रो पड़ते हैं। तो इसके बारे में भी हजरत आयशा बताती हैं। फिर जब मक्का मुअज्जमा के गली कूचों पर अंधेरा छा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो आपके बिस्तर पर सो जाएं। आपने अपने पास मौजूद तमाम अमानतें उनके सुपुर्द की ताकि वो उनके हकदारों की तरफ लौटा दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रफाकत में सूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां से एक गार में दाखिल हो गए। अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हुमा कुरैश की कार्रवाइयों के बारे में रोजाना ताजा तरीन मालूमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा इतने खौफनाक हालात में, और फिर खुद देखें प्रेगनेंसी के लास्ट डेज हैं और इतने खौफनाक हालात हैं कि अगर ये पकड़ी जाती तो इनको जो कुरैश के लोग थे उन्होंने काट के रख देना था। लेकिन ये उस हालत में बाज रवायात में हमें मिलता है कि ये पहाड़ पर भी जाती थी और वहां जाकर अपने वालिद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना भी लेकर जाती थी, पानी भी लेकर जाती थी, गारे सोर में आती थी। यहाँ तक कि ये दोनों जो हस्तियां थी बड़ी बड़ी, ये मदीना की तरफ रवाना हो गई। तो देखिए इसे कहते हैं मोहब्बत। हम किसको मोहब्बत कहते हैं? चार नाते आती हैं, हम बस झूम झूम जाते हैं, बस हमने मिलाद करवा लिया, अपने जबरदस्त कंफर्ट में हम बैठ गए और वहां पर हमने फूलों की पत्तियां निछावर कर दी और बस हम कहते हैं ये मोहब्बत। दरूद शरीफ पढ़ते हुए हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हम, आप यकीन करें, मेरे पास सबसे बड़ा सवाल ही ये आता है कि कोई छोटा दरूद है कि हम 100 मरतबा रोज पढ़ लिया करें, पूरा हिस्सा पढ़ें। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात आपने की। तो आप देखिए कि ये मोहब्बत थी कि एक औरत को ना अपनी औलाद की फिक्र पड़ी हुई है ना अपनी जात की फिक्र है कि भाई मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप सोचें अगर एक प्रेग्नेंट औरत खाली सीढ़ियां उतर के नीचे आ जाती है उसका क्या हाल होता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम सब माएँ रिलेट करें और आगे बच्चियां भी जब प्रेगनेंसी की हालत में आए तो वो भी रिलेट करें सैयदा अस्मा के साथ कि मोहब्बत से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फिर सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की दास्तान कुछ यूं बयान करती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का इरादा किया तो मैंने रसूलुल्लाह और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के लिए खाना तैयार कर दिया। हम खाने के थैले और पानी के मशकीजे का मुंह बांधने के लिए, अब हमें कोई रस्सी नहीं मिल रही, खाने के ना थैले के लिए रस्सी मिल रही है ना पानी का मशकीजा बांधने के लिए कोई रस्सी मिल रही है। मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा अल्लाह की कसम मेरे कमर बंद के अलावा जो अजारबंद डालते हैं मेरे पास कोई चीज नहीं है जिससे थैले और मशकीजे का मुंह बांध सकूं, तो फिर मैं क्या करूं। हमारी तरह घरों में पिन्ने विन्ने तो नहीं पड़ी होती थी उस दौर में कि चलो मैं वो लगा लूं और मैं ये या इलास्टिक डाल लूं, ये तो नहीं होता था, वही एक रस्सी थी। तो वो कहती कोई और चीज है ही नहीं। उन्होंने फरमाया अजार बंद फाड़ दो, दो हिस्से कर लो, एक के साथ मशकेजे को और दूसरे के साथ खाने के थैले का मुंह बांध दो। तो मैंने ऐसे ही किया। इस बिना पर मेरा नाम जातुल नताकैन पड़ गया, 2000 बंदों वाली।
यानी 2000 बंदों वाली नाम रख दिया गया। फरमाती हैं कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में ये दुआ की कि तेरे इस कमर बंद के बदले अल्लाह सुब्हाना व तआला तुझे जन्नत में 2 कमर बंद अता फरमाए। अबदलकिल्लाहु बिनातिकी हाजा ना तकैनी फिल जन्नह, 2 तुझे कमर बंद जो है, और फिर सोचे जन्नत के कमर बंद क्या कमर बंद होंगे। इनको दुनिया में बशारत मिल गई थी, इनको भी मिल गई थी और इनके शोहर को भी दुनिया में बशारत मिल गई थी। फिर देखें कि कितनी जबरदस्त खातून के सारा कुछ दे देती हैं कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का जब कोई सुराग नहीं मिला तो हजरत अस्मा फरमाती हैं कि कुरैश की एक टोली इनके पास आ गई, क्योंकि कुरैश को पक्का यकीन था कि हजरत अबू बकर सदीक जरूर होंगे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अब क्या हुआ, एक टोली इनके पास आ गई, उनके साथ अबू जहल बिन हशाम भी था, अबू जहल भी था। ये लोग सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर आए और मैं घर से बाहर आई, यानी हजरत अस्मा घर से बाहर आई। उन्होंने कहा तेरा बाप अबू बकर कहाँ है, और वाकई इनको पता नहीं था क्योंकि इनको बताकर तो नहीं गए हुए थे। तो इन्होंने आगे से कहा कि हमें नहीं मालूम कि कहाँ है हमारा बाप। तो अबू जहल ने इनके मुंह पर ऐसा चांटा रसीद किया कि कहती हैं कि मेरे कान की बाली दूर जा पड़ी। तो सोचे कि कितना ये खून खून हो गई होंगी। बात इनकी जो सीरत की किताबें हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर इनके कान से और इनके मुंह से खून रवा हो गया था। इतनी जोर से एक मर्द थप्पड़ मारता है, और कैसे, मैं फिर वही बोलूंगी, कैसे एक लास्ट टाइम प्रेग्नेंट औरत को, हमारी किसी औरत को ऐसी कोई खबर भी सुनाने लगे तो कहते हैं ओहो हो जी डिलीवरी हो गई और प्रीमिच्योर हो गया। यानी हम किस कदर नाजुक हैं। और इन खवातीन को आप देखें, और इतनी जोर से मारा, और किस लिए मारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मार इन्होंने खाई। और फिर 3 दिन गुजर गए, हम नहीं जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ का रुख किया। फिर हमें मालूम हुआ कि आपने मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा किया है। आपके साथ मेरे अब्बा जान एक गुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, ये बकरियां ले आते थे, दूध पिलाते थे अपनी बकरियों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सदीक को, और फिर वापस चले जाते थे। और एक और थे अब्दुल्ला बिन अरैकिद, जिन्होंने मेरे साथ सीरतुन नबी पढ़ी है, वो इस नाम को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये शख्स मुसलमान नहीं थे, अब्दुल्ला बिन अरैकिद, ये बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन देखिए अब्दुल्ला नाम रखा हुआ था और फिर ये बाद में मुसलमान भी हो गए। उस वक्त ये साथ क्यों थे, क्योंकि ये रास्ते के माहिर थे, ये रास्ता दिखाने के लिए गए थे। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट कर ली थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर अरब के लोगों की बात करती हूँ, कमिटमेंट के इतने पक्के कि कुरैश को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही हजरत अबू बकर सदीक के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कमिटमेंट की हुई थी। फिर उम्दा जहानत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद से बयान करते हैं कि सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे हिजरत पर रवाना हुए तो आपके साथ सैयदना अबू बकर सदीक भी रवाना हुए। और फिर क्या हुआ, पीछे कुछ माल था हजरत अबू बकर सदीक का, 5000 या 6000 दिरहम, सारे का सारा माल ले गए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, साथ ले गए, पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब दादा आ गए इनके, अबू कुहाफा आए, नाबीना थे, कहने लगे कि देखो अब तुम अपने बाप को देखो, मेरे बेटे ने मुझे जानी और माली दोनों तरह से सदमा पहुंचाया है, खुद भी चला गया और साथ में माल भी सारा ले गया। ये इतनी होशियार थी कि इन्होंने रोशनदान में कुछ पत्थर वत्थर थे वो रखे हुए थे, उसके ऊपर कपड़ा डाला, दादा को लेकर आई, उनका हाथ लगाया और कहा देखिए ये बाकी है, ये बाकी है। और दादा यही समझा कि हीरे जवाहरात मेरा बेटा छोड़कर चला गया, झूठ ही बोला, तोड़िया किया, कहा ये बाकी है, तो जाहिर है पत्थर पीछे थे, बाकी रह गए थे। तो दादा के दिल को भी तसल्ली हो गई। तो किस कदर जहानत थी इनके अंदर। आप और मैं, अगर हमारे घरों में से कोई शाह के नाम पर जाते जाते कोई अपनी औकात से ज्यादा सदका कर दे तो सबसे पहले हम खवातीन क्या करती हैं, इतना देने की क्या जरूरत थी, अब हम भूखे मरेंगे, हमारी दाल रोटी चीनी का क्या बनेगा, हमारी चाय में कमी आ जाएगी। आप देखिए हम ऐसे ही है ना,